बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 12 अगस्त पाकिस्तान दे विच बुध दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 256। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निगियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। अज जरा पहला सियासी खबरां ते गल कर लईए क्योंकि सियासी शतरंज जिहड़ी वो लग गई है। तुहानूं चेते है कि आसिफ अली जरदारी साहब कई दिनों तो जिहड़े जज नवे आ रहे सन उन्हां दी समरी दे उत्ते दस्तखत नहीं सी कर रहे। कल उन्होंने रातों रात अचानक दस्तखत कर दिते ते वो शाहरुख साहब हुण वो जिहड़े जज सन अर्जुमंद शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने भी जिन्होंने इमरान खान नूं सज़ा दी उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाता। दुग्गल साहब जिहड़े प्रोसीक्यूटर सन उन्होंने भी मतलब छड्डिया कोई बंदा नहीं जिन्हें जिन्हें इमरान खान के केसां दे विच गंदे काम कीते ने वो सारिਆਂ नूं जज साहबान बना दिता। ये तो काम पूरा कर लिया। लेकिन चेते करो इस तो एक दिन पहला ही पीपल्स पार्टी का जिहड़ा जनाना ब्रिगेड सी उन्हां प्रैस कॉन्फ्रेंस इहो जी कीती सी भी एक बारी मेरा मतलब है कि असीं भन्न पासे देंगे, इन्हां दे पासे भन्न देंगे, असीं इन्हां दे नाल नहीं हुण चलना। लेकिन फिर की होया कि रातों रात ही काम ठीक हो गया। हुण साडे सूत्र ये कहिंदे ने, साडे जिहड़े जराए ने वो ये कहिंदे ने, इहनूं गपशप ही समझो इस खबर नूं, इसलिए कि इहदा कोई साडे कोल सबूत नहीं है। सानूं इस्लामाबाद च मौजूद जिहड़े सहाफ़ी ने वो दसदे ने बई यह गलबात चल रही है। इस्लामाबाद दे विच मौजूद चंद मुतबिर सहाफ़ियां नाल गल होई तो वो कहिंदे ने कि पीपल्स पार्टी के लोग सानूं ये कहिंदे ने कि सानूं चौधरी निज़ामुद्दीन मतलब जरनैल ये कहण डए ने कि जे तुसीं सूबिਆਂ दी गल ते साडी गल ना मन्नी, जेब ढिली ना कीती या कराची विचों ना कढ़िया या सानूं पैसे ना दिते जिहड़े असीं मंगण डए हैं ते सदर दी कुर्सी खाली करो पासे ते होवो ते असीं बणीए, ये गल्लां ना मन्नियां ते फिर असीं कराची वगैरह दे विच सिंध दे विच असीं PTI नूं मौका दे देना थोड़े दिनों दे विच ते उत्थे फिर तुसीं रोवोगे। ये जनाब उन्होंने दित्ती गई है धमकी ते हुण पीपल्स पार्टी गुफ्तो शनीद कर रही है आपो च भी की करिए, किहड़े पासे जाइए, रब नेड़े के कसून। जाहिर है नेड़े तो रब ही हुंदा है, लेकिन अक्सर बंदे जदों अपना ईमान कमज़ोर कर बहिंदे ने तो यही सोचते हैं भी कसून नेड़े है। अच्छा जी, हुण मुहम्मद मालिक साहब ने भी इत्ते बड़ा तजिया किया है। वो आखते हैं कि पाकिस्तान दे विच इस वेले वो कहिंदे ना वन पेज मतलब कि मिलिटरी दे जिहड़े जनरल्स ने ते सियासतदान इक्को पेज ते ने, मतलब कट्ठे ने। चोरां दे नाल मझ रली है, वही गल जिहड़ी है समझ ही गए हो तुसीं। वो कहिंदे ने भी नहीं एक पेज नहीं, कई जगह ते एक पेज है तो कई जगह ते पेज नहीं, मतलब सारिਆਂ ने आपो अपने पेज बनाए ने। वो कहिंदे ने भी जिੱਥੋਂ तक तो गल है इमरान खान की उत्थों तक तो सारे इक्को पेज ते ने क्योंकि इमरान खान तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ डर है। वो कहिंदे ने कि इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की सियासत उहदे तो ये सारे खाइफ ने और ये इक्को पेज ते ने भी उन्होंने नहीं आउण देना जो मर्जी हो जाए, उत्थे इन्हां दा इक्को ही पेज है। जिੱਥੋਂ तक सूबिਆਂ की गल है वो कहिंदे ने उत्थे इन्हां दे पेज अपने अपने, उत्थे इन्हां दे पेज अपने अपने। उत्थे कहिंदे ने कि शरीफ खानदान मुहम्मद मालिक साहब कहिंदे ने ते जरदारी खानदान कहिंदे ने भी जे सूबे बन गए मजीद तो साड़ियाँ राजधानियाँ तो टुट जाणगियां। देखो ना अगर पंजाब के 10 सूबे बन जाते हैं तो मरीम साहबा का तो इक्को ही पुत्र है, आप बन जाएगी कितने चीफ मिनिस्टर नाल पुत्र नूं, तो फिर वो बाकी 10 तो कोई होर ही बनेगा। अच्छा की बेहतरी आएगी? नहीं, वो जिहड़े बनणगे ना वो अपनी भुख कड्ढणगे आके उहड़े 10 दे बनणगे, वो सारे कहणगे असीं मरीम नवाज बनना है। पहला एक नूं पालन डे फिर 10 नूं पालना पेगा, लेकिन चलो एक अलग गल है। मालिक साहब कहिंदे ने कि सूबे पीपल्स पार्टी ते नून लीग नहीं बन देना चाहती, उत्थे पेज एक नहीं, उत्थे इन्हां दे अड्डो अड्ड मतलब हुंदा पंजाबी च अड्डो अड्ड मीन वखरे वखरे, मतलब अलहदा पेज ने इन्हां दे। उस तो बाद तीसरा जिहड़ा है कि तीसरा पेज भी फर्क है, वो ये है कि चलो अगर ये दोवें नहीं मानते तो फिर असी इस तरह करांगे कि डिवीजन लैवल के उत्ते कोई काम कर लईए, सूबाई लैवल के उत्ते काम कर लईए। इस तरह के भी पेज ने पोलीटिकल पार्टियां के कि सूबे ना बन, डिवीजन लैवल ते जिहड़ा ज़िलई लैवल है उहदे ते हो जाए। लेकिन मिलिटरी जनरल कहते हैं भी ना, हर सूरत असी सूबे ही बनाने ने, मतलब सारिਆਂ ਦੇ आपो अपने पेज ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुहेल वड़ैच साहब की कहते हैं। अच्छा, सुहेल वड़ैच साहब ने कल परसों एक सनाह कलिया, सनाह मैनू नहीं कलिया, उन्होंने TV ते गल करदे होए कहा कि यह जिहड़े यूट्यूबर ने ना इन्होंने साडे नाल बड़ी ज़्यादती की है और उन्होंने कहा मैं अगर अपना गुस्सा थुक भी दें
ਵੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਰੀਏ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਥੂਕ ਵੀ ਦੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਬਹਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀ ਨਵੀਅਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਸਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੋ। ਕਸਮੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਕੀ ਰਾਜਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਡੋਂਕੀ ਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅੜੇ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਉਸ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। आया कह देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो ये अदब है डोंकी राजा इमरान खान को। ओ यार ये कोई मतलब मैं खोता बना देता है, तुसी एक खोता समझ के ले आए हो। क्या लिखा था? ओ ये डोंकी राजा एक फिल्म का नाम है, वो फिल्म किस जिसका पे बनी थी, पता किस पे बनी? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन डोंकी राजा में जिस तरह डोंकी राजा बिहेव करता है उससे तशबीह दी है। तो ये बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे जी इमरान खान, जी जी तो इसलिए आपने इन्हें डोंकी राजा कहा। जी, फिल्म की तरह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई नहीं हुण इमरान खान जेडे ने वो पाकिस्तान दे स्पिरिचुअल लीडर भी हो गए ने, वो पाकिस्तान दे पीर भी हो गए ने। जिस तरह पहले पीर नहीं सी, हुण वो भी बहुत, उनकी इज्जत मुंतखब होने की वजह से है, उन पर तनकीद भी इसी वजह से है। लेकिन मैंने जो आपकी नजर में सबसे बुरी तनकीद करता हूं मुंतखब लुटेरों पर, मैंने आज तक किसी को डोंकी राजा नहीं कहा। आप भी कह देंगे, शायद मुझे आप पता नहीं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा शायद मैं देते इतना बात- नहीं, आप कितना उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲਮ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਖੋਤ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਆਊਟਡੇਟਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਹਿਮ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਨੂਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨੂਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਰਲੀ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁੰਬ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬੌਂਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਬਰਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਤਜਜ਼ੀਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਥੂਕ ਵੀ ਦੂੰ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫੀ ਹੋ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦੀ ਪੱਗ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਛੱਡਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਤਹਿਮਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਸੁੱਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਉਨੀ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ, ਉਹ ਪੁੱਲ-ਥਰੂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਲ-ਥਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਲ-ਥਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ-ਥਰੂ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੋਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਬਰੇ ਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘਾਬਰੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕੋ ਨਾ, ਇਹ ਥੁੱਕ ਖਾ ਜਾਓ, ਪੀ ਜਾਓ ਇਹ ਥੁੱਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪੀਵੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਥੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਬ ਡੌਂਕੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਜ਼ਲਾਲ ਦੇਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂਰੇ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਤਜਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਜਜ਼ੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡਣੀ ਫਿਰ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੇਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਕ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਾਤੂਨ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰੀਮ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪੈਰ ਹੀ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਤੀਆਂ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 1100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਕਰ ਹੈ। ਚੋਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਕਰ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ। आटे का तोड़ा आप आटा वो खा नहीं सकते, इनके घरों में जाए वो आटा, ये आटे को रोटी को कौवों में डाल देंगे, वो आटा हमें मिलता है। वो हुकूमत पंजाब लिखा हुआ 1100 का थैला, लेकिन वो आटा नहीं है, वो जो चोकर नहीं होता ऐसे आटा है, वो किसी ना काम का। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।